70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग करन च बहुत बड़े बड़े सफर सी, लेकिन मैंने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। फर्स्ट टाइम ही मैं घोड़े ते बैठी ते घोड़े दी साज भी गिर गया ते मैं भी गिर गई। और एक साइड ते चट्टान सी, जिस साइड ते मैं गिरी उस साइड ते चट्टान सी बहुत बड़ी। अगर वो चट्टान नहीं हुंदी तो मैं लभना ही नहीं सी, ना ही मेरे घरदियां नूं अगे पिछे किसी नूं नहीं सी पता लगना कि कित्थे गई। ते जेड़े उत्थों दे पुजारी सी ना, उन्हां ने खड़े होके ना लाइन दे विच मेरे गल दे विच सेरा सुट्टिया। एक सुट्टिया ठीक है, दूजा सुट्टिया बहुत हैवी, वो भी ठीक है। और उदों तो मैनू यह नॉलेज हो गई कि बाबा खुश हो गए ने कि तू 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर ले। बारिश, तूफान, आंधी, ठंड इतनी ज्यादा कि मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी हालत खराब हुई। फर्स्ट टाइम पता नहीं सी कि इस तरह होएगा। दिल रोंदा सी इस वास्ते कि मैं तो कभी पैसे की कमी नहीं आई, ते इत्थे आके मैनू हुण पैसे भी मंगने पैणगे किसी को, कोई देंदा नहीं देंदा। मैं खुद बिजनेसमैन हाँ, मैनू पता है कि पैसे दे नां ते कोई किसी ते फेथ नहीं करता, बट उन्होंने मेरे ते फेथ किया। आई डोंट नो कैसे मैं रोई जावां, उन्होंने दे गल लग के मैनू इन्ना क रोना आया कि जिन्ना मैं कभी जिंदगी च नहीं रोया। इन्होंने मैं पूछा जी की चाहिए तुहानू, इन्होंने कहा जी 100 गद्दा चाहिए। मैं क्या 100 नहीं भाई साहब, मैं 105 दवांगा। मैं बहुत खुश हाँ। इत्थे आने तो पहले मैं हमेशा करजाई रहिंदी सीगी, लोकां नूं व्याजा भरिया। पंजाब चो दिल्ली शिफ्ट हो गए, घट तो घट 6-7 लाख व्याजा भरिया। मेरे अंदर पैसा कोई नहीं सी जुड़दा। जदों ही मैं पहली बार दर्शन किए उस तो बाद मेरे अंदर पैसा बाबा जी दे भंडारे वास्ते जुड़ना शुरू हुआ। 1 महीने दे विच 3 हफ्ते कमाई कर लई, 1 हफ्ता मैं डोनेट कर दांगी तो मैंने कोई फर्क नहीं पेगा। पालकी च जांदे जांदे एक जगह दे उत्ते उन्होंने थोड़ा रेस्ट लैन नूं कहा, कहंदे माता जी हम थोड़ा बीड़ी सिगरेट पी ले, आप थोड़ा टहल लो। और टहलना क्या था, मैं तो टहलते टहलते नदी पे पहुंच गई। नदी पे पहुंची तो ऊपर ही गुफा भी नजर आ रही थी, बिल्कुल पास लग रहा था कि जैसे पास में है। तो मेरा क्या मन में ऐसी ज्योति सी कोई आई, मुझे लगा कि ये भोले शंकर की जटा में से नदी आ रही। मैंने जाके अपना लेफ्ट हैंड से 3 चुलियां ले ली, फिर मेरा मन नहीं रजया, मैं चौथी चुली इस हाथ नाल इंज हाथ कीता नदी च, और नदी मैनू हाथ तो ही खिंच के लै गई बड़ी दूर तक। नदी दे अंदर ही डूब गए, लेटी हुई पैर दी पिपर, कोई चोट नहीं लगी, खरोच भी नहीं आई। जिस समय मैंने उन्होंने अपना पवित्र करके स्नान करवा के दर्शन लिए बुलाया, उदों तो लैके मैं वो रोचक नज़ारे जो अपनी अखा विच वेखदी रहनी हाँ, वो मैंने एक्सपीरियंस किया। मैंने लगता कि मैं हुण भी इस तरह नदी च बह रही हूं, तो मैंने आनंद आ रहा है और मैंने दर्शन दे रहे हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ 12 ज्योतिर्लिंग। ਦੈਟਸ ਐਨ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਂਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ज्योतिर्लिंग ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਿਜੇ ਜੀ ਆਪका ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। वेलकम। ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋਏ? 2009 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 2009 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਸਟ ਯਾਤਰਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। फर्स्ट टाइम ही मैं घोड़े ते बैठी ते घोड़े दी साज भी गिर गया ते मैं भी गिर गई। और एक साइड ते चट्टान सी, जिस साइड ते मैं गिरी उस साइड ते चट्टान सी बहुत बड़ी। अगर वो चट्टान नहीं हुंदी तो मैं लभना ही नहीं सी, ना ही मेरे घरदियां नूं अगे पिछे किसी नूं नहीं सी पता लगना कि कित्थे गई। उस तो बाद फिर मैं वो घोड़े नूं चेंज किया, और चेंज करदे ना बार बार बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। मेरे को पैसे मैं जिन्ने लैके गई सी, मैं क्या ATM तो हैगा ही है, ATM हर जगह चल जाएगा, बट उत्थे ATM किते मिलिया ही नहीं मैनू। रात में ਅਸੀਂ 12-1 ਵਜੇ वापिस आया उधरों। 2 घोड़े किते 3500 ਦੇ, मेरे को सिर्फ 3500 ਸੀ। मैं घोड़े वाला नहीं दसिया, अगर मैं उन्होंने दसदी मेरे को 3500 उन्होंने मैनू लैके नहीं सी आना। उन्हें मैनू एक लड़के ने अमृतसर वाले ने स्लिप लिख दी, कहंदा जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ शिव शक्ति बुढ़लाडा वाले ਕੋਲ चल जाओ, मैं उन्होंने दे नाम ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ पर्ची लिख दी है, वो ਤੁਹਾਡੀ हेल्प कर सकते हैं। उत्थे अमृतसर वाले बहुत है। मैं ठीक है, बारिश, तूफान, आंधी, ठंड इतनी ज्यादा कि मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी हालत खराब हुई। फर्स्ट टाइम पता नहीं सी कि इस तरह होएगा, पूरे गिले हो गए। पहली कोशिश जिन्ना तुसी जिवें तुसी परेशान हो गए, ਤੁਹਾਡਾ मन टुटिया? मन नहीं टुटिया, दिल रोंदा सीगा। दिल रोंदा सीगा, मन नहीं टुटिया, क्योंकि दिल रोंदा सी इस वास्ते
ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋ, ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਉਤਰਦਾ ਰਿਹਾ ਘੋੜੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਏਟੀਐਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਸੀਗਾ ਏਟੀਐਮ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਏਟੀਐਮ ਬੰਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 9 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਏਟੀਐਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸੀ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਜੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਕਰ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇਵਾ ਮੰਡਲ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਰੁਕੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟਾਫਟ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਰੋਈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਣਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੋਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3500 ਰੁਪਇਆ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਠਹਿਰ ਜੰਨੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੋ, ਮੈਂ 4000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੁਕ ਜੰਨੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵਰਤਾਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਲੜਕਾ ਇੱਧਰ ਪੈ ਜਾ। ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਤਿਲ ਤਿਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਤੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਿਲ ਸੁੱਟਿਆ ਪੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਅਸੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਢਾ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੈਸੇ, 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਢਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3500 ਦਿਓ, 500 ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁੱਲਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਓਨੈਸਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ, 2009 ਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੇਥ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੈਸੇ, ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਿਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰਨਾਥ ਰੈਗੂਲਰ ਬੋਲੇ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਚਮਤਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3500 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 100 ਗੱਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100 ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 105 ਦਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਂ 105 ਗੱਦਾ ਦਵਾਂਗੀ। ਉਹ 105 ਗੱਦਾ 35000 ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 40000 ਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6-7 ਲੱਖ ਵਿਆਜਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਮੈਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਆਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਜਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਬਾਲਟਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ। ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ रेस्ट ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, कहते माता जी हम थोड़ा बीड़ी सिगरेट पी ले, आप थोड़ा टहल लो। और टहलना क्या था, मैं तो टहलते टहलते नदी पे पहुंच गई। नदी पे पहुंची तो ऊपर ही गुफा भी नजर आ रही थी, बिल्कुल पास लग रहा था कि जैसे पास में ही है। तो मेरा क्या मन में ऐसी ज्योति सी कोई आई, मुझे लगा कि ये भोले शंकर की जटा में से नदी आ रही है। मैंने जाके अपना लेफ्ट हैंड से 3 चुलियां ले ली जल की। कहते ने लेंदी भी तिनी लेना चाहिए, बाबा दी ਹੁੰਦੀਆਂ 3 ही ने। फिर मेरा मन नहीं रजया, मैं चौथी चुली इस हथ नाल इंज हथ कीता नदी च, और नदी मैनू हाथ तो ही खिंच के लै गई बड़ी दूर तक। ਤੁਸੀਂ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ? लेटी हुई पैर दी पिपर, मतलब डिप नहीं गई, ऊपर ऊपर तैर दी, उन्होंने नजर आ गई। मैं
ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਲਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭੱਜੇ ਦੌੜੇ ਫਟਾਫਟ ਮਾਤਾ ਹੀ ਗਏ ਮਾਤਾ ਹੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੋਂ ਨਦੀ ਚੋਂ। ਬਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਂ। ਇੰਨੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਵੂਲੀ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਸੁੱਕਨੇ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ इन्हें ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਕੋਈ? कोई चोट नहीं लगी, खरोच भी नहीं आई। जिससे मैंने उन्होंने अपना पवित्र करके स्नान करवा के दर्शन ਲਈ बुलाया। मेरे मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰੋਚਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋਤੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਪੇਕਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਸ ਗਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨਾਲ त्र्यंबकेश्वरम, ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਜਿੰਦਾ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਜੋੜੀ ਪੂਜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਲ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ 12 ज्योतिर्लिंग उन्होंने इस तरह कंप्लीट कराते फुल्ला वक्कर 12 ज्योतिर्लिंग ਕਰਨ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਫਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਬੋਡੀ 'ਚ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਤ 'ਚ ਤੇ ਨਸ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਏਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਏਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਟਿਕਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਇਆ 3 ज्योतिर्लिंग। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, 8 ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਕੀਤੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ। मीन्स कि बहुत आनंद आया। मैंने पता नहीं अख झपकते किस तरह मेरे ज्योतिर्लिंग हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग 70 साल, 12 ज्योतिर्लिंग 70 साल। और 13वीं बारी फिर काशी विश्वनाथ दोबारा उन्होंने मत्था टिका लिया और ਉਹਦਾ एक्सपीरियंस किया गया। काशी विश्वनाथ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਰਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਸੁੱਟਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ 12 ज्योतिर्लिंग ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ 12 ज्योतिर्लिंग ਇਨ ਕਈ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ।